بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا جی، پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، شروع ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ صابر شاکر صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک رجیم چینج آپریشن کو اور اس کی وجوہات کو جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہے تھے، ملا رہے تھے محرم الحرام کی وجہ سے، اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا کی جنگ ہے اس کے حوالے سے۔ تو وہ اس میں کہہ رہے تھے جی کہ آپ کو بلکہ ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو دیکھیں۔ محرم الحرام کا مہینہ کیا ہمیں سبق کیا دیتا ہے، درس کیا دیتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخر کیوں چیلنج کیا تھا اور کیوں بیعت کرنے سے انکار کیا تھا؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اسلام میں، دین اسلام میں یہ جو موروثی سیاست ہے اور یہ ملوکیت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اگلا بیٹا، نسل در نسل جو ہے حق کے حکمرانی، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور یہی بنیادی نقطہ تھا، کیونکہ پہلے خلفۂ راشدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنے بھی ہوئے وہ ایک شورائی نظام کے تحت ان کو چنا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب غلط ہو گئی ہو تو اس میں معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک ترتیب سے یہ سب کچھ ہوا تھا، تو شرعی نظام تھا خلفۂ راشدین۔ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل پڑا کہ حضرت امیر معاویہ آئے اور اس کے بعد پھر یزید انہوں نے سنبھال لیا اقتدار۔ اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ نکلے اور جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی فیملی کی، اپنے اہل و عیال جی تو وہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے وہ نسل در نسل والا جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے جو یہ جنگ ہے وہ کی گئی۔ تو اگر اس کا مقصد اور اس کے حالات اور ساری چیزیں دیکھیں جائے، بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو مختصراً اس کا بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اگر آخری آپ خطبہ سنیں نا، دیکھیں، پڑھیں، تو اس میں آپ کو ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی کوئی بھی مجھ جیسا کسی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ یہ موروثیت کی، اس کی اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ آپ دونوں گھرانوں کا فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے، مطلب مقابلہ ہی نہیں نا بنتا۔ تو وہ تو ایک بات تھی، میری طرف سے میں اپنے طور پہ کہتا ہوں فضول ہے کہ ان کو ملایا بھی جائے۔ اور دوسری چیز جی، اگر موروثیت کی جنگ تھی تو اسلام میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، تو ان میں سے ہم کچھ کو کہیں پہ 23، 24، 25 اس طرح کے نام جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں کہ اتنے لوگوں، اتنے ناموں کو جانتے ہیں۔ تو ہم اس میں بھی رہ کے اگر ایک مثال دیکھیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو یہ واقعات سے یہ ایسی موروثیت کے حوالے سے بھری پڑی ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے کہ عوام اپنا نمائندہ خود چنتی ہے، اللہ اپنے نمائندے خود چنتا ہے، تو وہ اس میں اختیار عوام کو نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، تو اس چیز کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ بالکل اقتدار کی یا موروثیت کے حوالے سے وہ جنگ نہیں تھی۔ کرداروں کا فرق اور اس ٹائم کے حالات اسلام کے وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق تھا۔ ہمیں صرف پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب ہم ایک ہمارا سال کا اینڈ بھی قربانی پہ ہے، ہمارا سال کا آغاز بھی قربانی پہ ہے۔ تو ہر فقہ سے، ہر مسلمان کے ہر بندے سے، ہر مسلم بندے سے بات کر رہا ہوں، ہم نے ادھر سے قربانی اٹھا لی اور ادھر سے ہم نے جو ہے نا وہ ایک غم اٹھا لیا، بٹ دونوں کی وجوہات ہم نہیں اٹھا سکے۔ تو اگر ہم ان کی ریزنز اور ان کے اثرات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان قربانیوں کا اصل مقصد کیا۔ تو یہ تو تھی جی صابر شاکر صاحب کے حوالے سے جو ایک ان سے غلطی ہوئی، اس کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ اب آ جائیں جی دنیاوی چیزوں پہ جو ہمارے لیے اب ایک ازراہ مزاح ہی کہہ رہا ہوں، جو ہمارے لیے انہوں نے کربلا بنائی، ہم اس کے ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ زرداری صاحب نے تھرو آؤٹ کیا
पहले जरदारी साहब आराम से नून लीग में घुसे सियासी तौर पे, फिर उसमें से उन्होंने शीन लीग बनाई जी। शीन लीग को यानी कि वो दो भाई तबाह करने के बाद वो घुसे काफ लीग में। एज यूजल बारूद से स्वाय फटने की और कोई चीजें नहीं होती, वो सियासी बारूद है। वो काफ लीग में घुसे, काफ लीग को दो टुकड़े किए जी, दो टुकड़े करके उन्होंने वो भी अलग अलग फड़का के पीछे मारे। उसके बाद जो है जी उन्होंने अपने इक्तदार के लिए बेटे का ख्वाब देखने शुरू कर दी कि मैं वजीर आजम देखना चाहता हूँ। मतलब ये है कि मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो इन पार्टीज को पंजाब में इतना कम कर देना चाहते हैं पावर वाइज, इस हद तक लेके जाना चाहते हैं कि जब जनरल इलेक्शन आए तो वो सिंध से ज्यादा सीटें लें, थोड़ी सी पंजाब से लें, और फिर वो पाकिस्तान पे अपनी गवर्नमेंट बनाएं। क्योंकि अगर इधर से ये पार्टी पंजाब में कोई पार्टी स्ट्रांग रहती है, वो पीटीआई हो या कुछ हो, पीटीआई के खिलाफ भी आप देख लें रोज नए तरीके से हाजिर होने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये पंजाब में कोई जमात जो है वो लीड करेगी बड़ी अक्सरियत के साथ, तो हुकूमत वही बनाएगी, क्योंकि सीट्स यहाँ पे ज्यादा हैं और यहाँ का जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वो मोस्टली सेंटर में बनाता है। तो जरदारी साहब का मेन मकसद यही है जी कि किसी तरह पंजाब को जो है ना वो न्यूट्रल किया जाए, यानी कि इतनी कर दी जाए कि मखलूत हुकूमत बने, और आधे से ज्यादा पीटीआई के अलावा आधे से ज्यादा के साथ वो ताल्लुक में है। बेशक बाकियों का बेड़ा गर्क भी किया और उन्हें समझ नहीं आ रही, या एक मकसद के तहत वो फिलहाल समझना नहीं चाह रहे। तो वो मकसद यही है कि मैं वो चिली मिली को जो है ना किसी तरह पे उसको मैं पावर में लाऊं, वजीर आजम बनाऊं और सदारत पे लेके आऊं। पहली चीज तो ये जी। अब आते हैं जी दूसरी साइड पे जी। बिलावल साहब ने बयान दिया कौमी असम्बली पे कि जी कितने बेगैरत हो तुम लोग कि जो तुमने एक औरत को जेल में डाल दिया, मरियम नवाज के हवाले से, मरियम सफ्दर के हवाले से। तो बाकी चीजें छोड़ें, बहुत से चैनल्स पे बात हो रही है कि जी उसके साथ औरत के साथ ऐसे हुआ, फलां के साथ ऐसे हुआ, यास्मीन राशिद मैडम के साथ आपने एक कई आम औरतों में जेलों में। मैं वो सवाल नहीं करता जी, आप सिर्फ असम्बली में खड़े होके इनसे ये पूछें कि कितने बेगैरत हो तुम। जरदारी साहब से भी पूछो जब आपकी माँ को ही ले गए, और दूसरा उन लोगों से जिनके साथ आप बैठे हो कि जब आप अभी दुनिया में आने के प्रोसेस में थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो जेलों में गुजारी उन्होंने। आपका आधा टाइम दुनिया में आने से पहले का वो जेलों में गुजरा हुआ है। आपकी गैरत नहीं जागी, क्योंकि आपकी गैरत नहीं है, आपका इक्तदार का नशा है। तो क्योंकि मामला औरत का है, हम इतना ज्यादा इसके मुतालिक नहीं बात कर सकते, लेकिन आप किसी से जो पूछ रहे हैं ना कितने बेगैरत हो तुम, कभी अंदर झांक के अपने आप से पूछें कि चिली मिली कितने बेगैरत हैं हम, आपको शायद इस चीज का जवाब मिल जाए। और दूसरा है जी कि अपना मौलाना साहब जी माशाल्लाह, अल्लाह इतने बंदे उठाता, पता नहीं इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं पड़ रहा। सिर्फ इतना कह के स्टार्ट करते हैं जी, कुछ नहीं समझ आया जी, डॉलर किधर गया, हर चीज किधर गई, क्या हुआ नहीं, किसी किस्म की गैरत नाम का जो है ना वो एक शायबा भी मौलाना साहब का नहीं जागा। हुकूमत पे आई तो मौलाना साहब गौरी मजाइल बन के जो है ना वो आगे जी टीवियों पे और इधर और उधर। अब मेन चीज है कि ये कर क्या रहे हैं, ये तनकीद जान के कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं इंटेंशनली कर रहे हैं। आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अब अदालत से इनके खिलाफ बहुत तगड़े फैसले आने हैं, जिससे इनकी जो है ना वो रूहें भी हिल जानी है। और पहले भी हम यही सेम बात करते आ रहे हैं कि आखिरी उम्मीद सिर्फ अदली है। आप देख लें, एक वजीर आला पंजाब का जो वो इलेक्शन का वो आना था, एक रिजल्ट आना था, तो इन लोगों ने देखें हाल क्या किया था। ये वारदाती हैं, ये प्रेशर इतना बनाते हैं, और इस चक्कर में कि शायद को डालते जो है ना वो प्रेशर में आके ये काम करते हैं। मैं एतजाज अहसन साहब का एक टीवी पे एक सुन रहा था इंटरव्यू, उसमें वो बोल रहे थे कि अता बंदियाल वो ऐसा आदमी है कि वो हर जितना भी प्रेशर डालो वो अपना फैसला खुद करेगा, और बड़े दिल और बड़े दिमाग का बंदा। और वो उन्होंने इस अदालत में जो लास्ट केस सुना वजीर आला पंजाब का, उसमें उन्होंने साबित भी किया। आप यकीन करें, आपके हमारी तरह का कोई बंदा होता तो इनके वकीलों को अंदर बांध के चपेड़े मारता, जितनी इन्होंने बदतमीजी या जितना इन्होंने इश्ताल अंगेजी की कोशिश की है। पर हमने उस टाइम पे भी अता बंदियाल साहब की और बाकी दो जजेस की भी तारीफ की थी कि बहुत तहम्मुल और तसल्ली से वो सुन रहे हैं, और वो एतजाज अहसन साहब की इस बात को स्ट्रेंथन भी करते हैं, मजबूत भी करते हैं कि वो बहुत मजबूत असाब के और ठंडे दिलो दिमाग के और ना बदला लेने वाले आदमी हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये अब दौड़ते फिर रहे हैं कि जनाब किसी तरह से जो है ना हम इनको जो फैसला लाए हम इसके खिलाफ जो है ना वो जाने की कोशिश करें और बयानियां बनाएं। आपके खिलाफ भी जो सही फैसले आपके खिलाफ आने हैं वो फैसले भी खिलाफ आएंगे, आपका बयानिया भी अवाम ने नहीं उठाना। आपसे जितनी मौलाना साहब आपसे जो है ना वो लगती है ना टेल, आप लगा के देख लें, तो ये सिस्टम आपको बाहर फेंकने की तैयारी कर चुका है।
اب باجوہ صاحب کوشش کر لیں، جس نے کرنی ہے کر لیں. یہ بہت ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، رونے کا، جانے کا. تو یہ آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ ہوا چاہتا ہے. تو ابھی اس ویڈیو میں اتنا ہی جی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.